सरदार सुखपाल सिंह खैरा साहब ने पहला अपना बोलना शुरू कर लो बच्चे कर लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 12:33 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। बजट के उत्ते मैं थोड़ी जी पंछी झात बेसिक जी गल्लां क्योंकि मैं कोई एडा आर्थिक माहर नहीं गा, लेकिन जी बेसिक जी निगाह वा वो दसदी है कि एक तो 31,000 करोड़ रुपए का स्पीकर साहब डिप्टी स्पीकर साहब इस बजट नवे इस बजट पिछले साल इजाफा होया जी कर्जे विच जी, और जो 2023-24 की प्रोजैक्शन है डेट की वो तकरीबन 35,000 करोड़ रुपया। सो अगर इस स्पीड के उत्ते कर्जा चक्की जाऊगी सरकार तो बाय द एंड ऑफ 5 ईयर्स अगर पूरी कंप्लीट होंगी टर्म तो समझ लो कि 2 लाख करोड़ रुपया कर्जा पंजाब के सिर ते होर वाधा होगा। एक पॉइंट है जी जिहड़ा मेरा छोटा वीर गल कर रहा सीगा, मैं तेनों होर तरह टोक रहा सीगा, तुसीं इत्थे ईमानदारी की गल कर रहे, बाहर एक वीडियो वायरल हो गई है, तुहाडा एक चेयरमैन मार्केट कमेटी का गुरप्रीत पुच्चर फड़िया गया पैसे लैंदा कैमरे के उत्ते। तुसीं ईमानदारी की अच्छी गल है, डोंट गेट अप नाउ, इट्स ऑल पास यही कहना सीगा। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है स्पीकर साहब, वो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर तुहाडा पिछले साल का एक तस्वीर होंदी आ कि पिछले साल विच इंफ्रास्ट्रक्चरल डिवेलपमेंट हॉस्पिटल स्कूल और सड़कां कैनाल ये किन्ने बने ने स्पीकर साहब, तुसीं हैरान होवोगे। पिछले साल के बजट की गल कर रहा जिहड़ा वरा लंघ गया सिर्फ 8513 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर है विच इज़ बेयरली 5% ऑफ द बजट। 95% बजट जिहड़ा कमिटेड एक्सपेंडिचर निकल गया कर्जियां च, अदायगी च, सैलरियां च, पेंशन च, जिहड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिहड़ा जिथे आपां ताईं पिंडां च रौला पै रहा कि पैसा नहीं गया, ग्रांट्स नहीं आईयां, म्यूनसिपल कमेटियां विच कॉरपोरेशनां च ही आईयां। इस तो अगे स्पीकर साहब फिस्कल डेफिसिट एक पैरामीटर है, वो कंट्रोल करना हुंदा कि वो 5% तो उत्ते ना जावे। इन्हां ने जिहड़ी पहला पिछले साल प्रोजैक्शन दी सी जो रिवाइज होया एस्टिमेट इस पिछले वरे का, तो पता लग्या कि 10,000 करोड़ रुपया फिस्कल डेफिसिट का होर पंजाब दे इस बजट में वधिया वा जी, घटिया नहीं गा। रेवन्यू रिसीट घटी है बाय अबाउट 2,000 करोड़ रुपीज़। स्पीकर साहब मैं एग्रीकल्चर की गल करना चाहना जी क्योंकि सारा खेती प्रधान सूबा स्पीकर साहब, जी एलोकेशन एग्रीकल्चर वास्ते आ वो इस वरे जी प्रोजैक्टेड हैगी आ वो 13,888 करोड़ रुपए जी। अगर आप इनू उस तरह देखते हैं बजट के हिसाब के नाल ये अप्रोक्सीमेटली 7% बनती है, पर जे ये आप PSPCL की सबसिडी कढ़ दीए जी कि तकरीबन 9331 करोड़ रुपये स्पीकर साहब अदायगी है जी PSPCL नू फ्री पावर जी ट्यूबवेल्स नू जारी वो कढ़ दीए विचों एग्रीकल्चर नू एलोकेशन बजट में सिर्फ 2% है जी। सब तो वड्डा काम खेती का डिप्टी स्पीकर साहब, खेती ते आधारित अपना सूबा होवे ते बजट 2 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित बजट है, वो 2% सिर्फ राशि दैट मीनस ओनली अबाउट अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपीज़। हुण 4,000 विच किहड़ी रिसर्च होगी, किहड़ी यूनिवर्सिटी कोई नवी यूनिवर्सिटी बिल्ड हो, की सीड पैदा करांगे। हॉर्टिकल्चर का डायरैक्टर अज भी तुहाडे कोल रेगुलर नहीं गा, की हॉर्टिकल्चर नूं वधावांगे, की सब्जियां नूं करांगे, की कोल्ड स्टोरेज चेन लावांगे विद 4,000 रुपीज़। व्हाट कैन यू डू? मूंगी का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होया की मूंगी खरीदोगे तुसीं दसो 4,000 करोड़ रुपये ना की बासमती खरीदोगे डिप्टी स्पीकर साहब। ये जिहड़ा है बजट की एलोकेशन स्पीकर साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने एक बड़ी ना अच्छी गल शुरू की थी, मैं थोड़ा उन्होंने अगे बढ़ाना चाहना वा कि जद तक देखो पंजाब लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये मेरी बिल्कुल निरपक्ष ते एक सांझी सलाह है सुझाव आ तुहानूं, पंजाब दे कोल कुदरती कोई स्रोत नहीं गे। मैं पिछे रायपुर गया, साडा सैशन सीगा, उन्होंने को बॉक्साइड है, उन्होंने को लोहा वा, उन्होंने को कूड़ा वा, झारखंड दे कूड़ा कि हर स्टेट को कुछ ना कुछ थले उन्होंने धरती के थले है। साढ़े को सिर्फ जिहड़ा पानी साढ़े को कुदरती स्रोत है, वो साडा पानी का जिहड़ा स्रोत सी वो बहुत वड्डे तादाद विच वो हरियाणे नूं, राजस्थान, दिल्ली नूं ते जिहड़ा असीं हरीके दे बराज नहीं रोक सकते वो पाकिस्तान नूं चल जांदा, वो भी साडा डिस्ट्रॉय हो गया। ते कर्जा पंजाब दे किसान ते चढ़दा क्योंकि जिहड़ी क्रॉप्स की जिहड़ी MSP मिल रही है केंद्रीय सरकारां वल्लों ओवर अ पीरियड ऑफ 75 ईयर्स वो बहुत गलत सीगी, उहदी प्राइस फिक्सेशन गलत सीगी। किसान कर्जे च आउंदा अज 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जई है। जद मैं गल कर रहा रोज़ आत्महत्यावां हो रही मानसा, संगरूर, बठिंडा जिले में। सो साडे कोल हल की इहदा? लैंडलॉक्ड स्टेट है, बंदरगाह कोई नहीं गी, थले मिनरल कोई नहीं गा। डिप्टी स्पीकर साहब ओनली वे टू सर्वाइव फॉर पंजाब और इंडस्ट्री का भी इंपैक्ट मैं कह रहा वो जब तक पाकिस्तान दे नाल बॉर्डर ट्रेड का पुराना सिल्क रूट कहिंदे सी किसी वेले नूं, राइट फ्रॉम पाकिस्तान अप टू इनटू अफगानिस्तान स्पीकर साहब, ईरान, मंगोलिया, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल जिहड़ा एशिया, रशिया तक
ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੋਲਡ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈਦਰ ਦੇ ਗੈਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਅਫਰੀਕਾ ਔਰ ਦੇ ਗੈਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਲੈਟਿਨ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਈ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਰਵਾਈਵ, ਵੀ ਜਸਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਰਵਾਈਵ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਫਰਨੈਸਿਸ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਡਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਸਟੇਟਸ ਲਾਈਕ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੋਰਟਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੌਇਸ ਆਫ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 4000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਟਰੱਕਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਲੂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਫਾਰਮਸ ਵਿਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਤਾਂ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ 7275 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਫॉर ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਵੀਟ ਐਂਡ ਪੈਡੀ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਇਹ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ CCL ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਆ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਾ ਪਰਚੇਜ਼, ਇਸ 45000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਬੀਜਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 50-60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਸ਼ੋਰਡ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਐਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੂੰਗੀ ਲਾ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦਾਲ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਓਲਿਵਸ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਵੋਕੈਡੋਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ CCL ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ 45000 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ
ਏਕੜ ਦਾ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਜੂ ਝੋਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਝੋਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਜੂਗਾ। 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ Thank you. ਇਸ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ 24 ਮਿੰਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 5 ਮਿੰਟਸ ਮੋਰ ਜੀ, 5 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਿੰਟਸ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਟਾਈਮ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਮਿੰਟਸ ਮੋਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕਰ। ਸੋ ਸੀਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਮੋਡ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਫਐਮ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ 5 ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਵਨ। 3 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰੋਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਆਪਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਐਕਸ ਦਾ ਬਲਾਸਟ? ਕੋਈ ਆਰਡੀਐਕਸ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੱਟਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਆਰਡੀਐਕਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਔਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਐਨਆਈਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਨਆਈਏ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, 7 ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਏਦਾਂ ਭੰਡਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲੋ, ਦੇ ਦਿਓ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਕੋ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਨਾ, ਸਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਚੇਅਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੁਆੜਾ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 2000 ਲਾਸਟ ਜੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਜੀ ਬਰਨਿੰਗ 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਈਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ। ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ। ਬੋਲੋ 1 ਮਿੰਟ। ਕਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਇਹ 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਔਰ 2012 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ 295 ਤੇ 153 ਏ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਗਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜਗਾੜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ,
ਉੱਥੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਔਰ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਕੇ 2 ਆਦਮੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ